जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा MDC2 मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स अच्छी पिलाने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से यूनिट 1 रू पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा पिलाने सिलेबस जहाँ जहाँ अच्छी पिलाने से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन देखा एग्जाम रे 100% आस पिलाने देखा ऋग वैदिक जुगर प्रशासनिक व्यवस्था प्रथम रू स्टार्ट हो पिलाने हूँ ऋग वैदिक जुगर ही प्रशासन व्यवस्था मीन्स शासन चली बोली कहुच्छी देखा भेरी भेरी इम्पोर्टाट रही जो पिलाने कि प्रथम थर पर चैनल विजिट कर सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन कौन अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड एगेन कहूँ पिलाने इम्पोर्टान्स होगा जाऊँगी देखा ऋग्वेदरू जना जाए जे आर्य मानकर एक उन्नत राजनैतिक संगठन थिला यह 1 मार्क पचारि पारे केबेरू जना जाए कहले पिलाने ऋग वैदिक बा ऋग्वेदरू ही जना जाए जे आर्य मान जो मान थिले ते सेई मानकर गोटे उन्नत राजनैतिक संगठन थिला बोली कहा जाउची प्रजा पालन और राज्य रक्षा पाई राजा बद्धपरिकर थिले प्रजा पालन एवं ता सहित राज्य रक्षा पाई बा राज्य को रक्षा बा सुरक्षा करने पिलाने राजा बद्धपरिकर थिले बोली कहा जाउची देखिबा पूरा सरल भाषा रे बुझिया पिलाने आराम रे बुझिया एवं एगेन कहूँ ये वीडियो 100% इम्पोर्टान्स होगा जाऊँगी जो मान कि MDC रखिंट से मानक पिलाने जमार मिस करेंगे ना। प्रथम पिला प्रथम पॉइंट हूँ पिलाने राजनैतिक संगठन कौन थिला ऋग्वेद समय सामाजिक और राजनैतिक संगठन परिवार बा कूलरू आरंभ होता पिलाने 1 मार्क पचारि पारे एठारे ऋग्वेद समय पिलाने सामाजिक और राजनैतिक संगठन परिवार ही आरंभ होता बोली कहुच्छी परिवार बा कूलरू ही आरंभ होता वयोज्येष्ठ बा बड़ जहाँ को कहुए पिलाने बड़ लोक घर जी बड़ थाए ताकू बुझाई था वयोज्येष्ठ से पुरुष पिलाने बा कूलप थिले परिवार मुख्य किए थिले कहले पिलाने परिवार मुख्य होचंती कूलप बा वयोज्येष्ठ पुरुष होचंती परिवार मुख्य बा हेड जहाँ कहुए जाए केतेक केतेक परिवार को नहीं ग्राम गठन कर जाइथिला येस पिलाने एवं सहित ये पॉइंट जाची पिलाने राजनैतिक संगठन ये भितर पिलाने 1 मार्किया मिनिमम 5-6टा भारी पड़े पिलाने मिनिमम 10टा भारी पड़े देखा कौन कौन अच्छी मु कही पिलाने जहाँ जहाँ 1 मार्क आसे पिलाने से सब कहीदेवी किसी असुविधा हे ना केवल आपण को पढ़ार अच्छी केतेक परिवार को नहीं ग्राम गठन होता कहुच्छी 1 मार्क पिलाने ग्रामर मुख्य थिले ग्रामणी ग्रामर मुख्य किए थिले कहले पिलाने ग्रामणी केतेक परिवार को नहीं ग्राम गठन होता से ग्रामर मुख्य थिले ग्रामणी कूलप ग्रामणी सहित जोगसूत्र स्थापन करुले कूलप जो मान थिले पिलाने मीन्स वयोज्येष्ठ जी थिले पिलाने से ग्रामीण सहित जोगसूत्र स्थापन करथिले संपर्क रखुले कहूँ पिलाने सत्ता और समिति रे बा सभा और समिति रे ग्रामणी प्रतिनिधित्व करुले सभा और समिति रे पिलाने ग्रामणी जे थिले तांके प्रतिनिधित्व करुले बा योगदान देउथिले युद्ध समय से ग्रामरू सैनिक मनोनयन करी युद्ध क्षेत्र को प्रेरण करुले मीन्स कहुच्छी पिलाने एठारे जो समय कि युद्ध होता से समय पिलाने ग्रामरू सैनिक ग्राम मीन्स गाँव रु सैनिक चयन करते मीन्स जो मान कि सैन्य हेबा लायक थिले से सैन्य मान को चयन करते चयन कर पिलाने युद्ध क्षेत्र मीन्स जो युद्ध होता पिलाने से युद्ध क्षेत्र को पठाई देउथिले पिला कहुच्छी 20पति बा विषयपति थिले केते गुड़िए ग्राम को नहीं गठित हेउथिबा 20 मुख्य किए थिले कहले पिलाने 20 मुख्य किए थिले कहले पिलाने 20 मुख्य 20पति थिले मीन्स एगेन बुझिबा आउथरे 20पति जे थिले पिलाने बा विषयपति जे थिले केते गुड़िए ग्राम को नहीं गठित हेउथिबा 20 मुख्य केते गुड़िए ग्रामर नहीं किना पिलाने गठित हेउथिबा 20 मुख्य थिले पिलाने 20पति युद्ध रे पारदर्शिता लाभ करने आवश्यक थिला मीन्स जो माने 20पति थिले से माने पिलाने युद्ध क्षेत्र रे पारदर्शिता मीन्स
ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଭ ପାଉଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କେତେକ ବିଷକୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା ଜନ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ କେତେକୁ ବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷକୁ ନେଇକିନା ପିଲାମାନେ ସଂଗଠିତ ବା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଜନ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଜନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଗୋପ। 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ ଜନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋପ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନକୁ ନେଇ ଏକ ବୃହତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। 1 ମାର୍କ ପଚାରିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନକୁ ନେଇ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଜନପଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହାକୁ ପିଲା ମିନ୍ସ କାହାକୁ କହିଲେ ବୃହତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଜନପଦ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜନପଦର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜନ। ଜନପଦର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ ରାଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଜନପଦର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ସେ ହିଁ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମିନ୍ସ ଶାସକ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମିନ୍ସ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଜନପଦର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଥିଲେ ରାଜନ ବା ରାଜା କୁହାଯାଏ। ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ MDC2 ମିନ୍ସ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କୋର୍ସ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏଇ MDC ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି ପିଲାମାନେ 90% ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ କି MDC ରଖିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର MDC ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ MDCରେ ପିଲାମାନେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, 90ରୁ କମିବ ନାହିଁ। ବିକଜ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ପୁରା ସରଳ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପିଲାମାନେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ମିନ୍ସ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମିନ୍ସ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ରାଜାମାନେ ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମିନ୍ସ 1600 ମହାଜନପଦ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି 1600 ବା 16ଟି ଯାହା ମହାଜନ ପଦ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନେତାଙ୍କୁ ଗଣପତି ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଥିଲା। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମିନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ନେତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗଣପତି ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ରାଜନ। ଏଗେନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିପରି ମନେ ରଖିବେ ମିନ୍ସ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବାର ତରିକା ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସେ ତରିକା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ସେହି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷି ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ କିପରି ତିଆରି ହେଲା ପିଲାମାନେ କିପରି ତିଆରି ହେଲା କିପରି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜନ ମିନ୍ସ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବା କିପରି ତାଙ୍କେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାହା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବା ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ଥିବେ ତାଙ୍କେ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ବଡ଼ ଥିବେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଥରେ ଏଗେନ୍ ରାଜା ହିଁ ହେବେ। ରାଜା ହିଁ ଚାଲିଥିବ ପିଲାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବେ ପିଲାମାନେ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲେ ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନେକ ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ଥିଲେ ସେହି ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ବା ଚୟନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। VM ଆପଟଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜଣା ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ରୂପେ ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ବା ଚିନ୍ତା କରି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିପାରିବ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେହି ଯୋଗ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବା ବଡ଼ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲା ବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଥିଲା ବା ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ରାଜା ଶପଥ ନେଇ
कहूले अभिषेक जो समय होता पिलाने से समय राजा शपथ नहीं कहूले कौन कहते देखे पिलाने मु प्रजा मान स्वार्थ विरोध में गले मते ओ मोर वंश को हत्या कर यस पिलाने ताके कहते शपथ नौले पिलाने जदि मु प्रजा मान स्वार्थ मीन्स कौन बुझा पिलाने उन्नति जदि मु प्रजा मान उन्नति विरोध जाए पिलाने ताहले मते एवं सहित मोर वंश जाची से वंश को हत्या कर मारी दिया जिबा बोली कहा जाउची जेउ पर्यंत राजा लोक मान पाखरे विशिष्ट भाव में क्षमता व्यवहार करुथिले तांकर क्षमता और कर्तृत्व थिला असीम जेउ पर्यंत पिलाने राजा लोक मान पाखरे विशिष्ट भाव में क्षमता व्यवहार करथिले विशिष्ट भाव में पावर को यूज करथिले तांकर क्षमता और कर्तृत्व थिला असीम तांकर क्षमता मीन्स राजा मानकर क्षमता थिला असीम एवं कर्तृत्व थिला असीम बोली कहा जाउची नेक्स्ट जदि जड़े राजा शपथ भग्न करुले जदि पिलाने जड़े राजा जहाँ कही शपथ रे कि मु प्रजा मानकर स्वार्थ विरोध में जीवी ना जदि से स्वार्थ विरोध में जाती से भग्न कर दियंती ताहले जनसाधारण मीन्स लोक माने अन्य जड़े व्यक्ति को राजा रूपे प्रतिष्ठा करथिले एवं सहित जो बा लोक माने आ गोटे व्यक्ति को राजा रूपे चयन करथिले बोली कहा जाउची पूरा इजी अच्छी पिलाने आराम रे बुझी पार्थिबे किछि कष्ट नाई केवल आपण को 2-3 थर वाच करते पिलाने एवं सहित गोटे थर आप मन ध्यान देकिना पढ़ती ताहले आउ पढ़ाई पड़ो ना एवं एगेन कौच पिलाने जदि आपण मैंने प्रथम थर चैनल विजिट कर सब्सक्राइब करको भूलिबे ना एवं कहिबे कि आपण फ्रेंड्स को यही चैनल पिलाने पॉलिटिकल हो बा हिस्ट्री एमडीसी बा भीएससी ता सहित इकोनॉमिक्स सबू जाक अपलोड होची पिलाने एवं यही वीडियो पिलाने आपण फ्रेंड्स को शेयर करेंगे देखा नेक्स्ट कौन अच्छे या दरकार ना मित्र परी उदार हेबा या जदि आप चाहते कि या पढ़ी ता पढ़ी पारे किसी असुविधा हम ना नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट है पिलाने राजकर्मचारी मीन्स आपन को बुझी जीवार अच्छे जे यह क्या विषय कह जाउची राजा को अंडर पिलाने जो माने काम करथिले तांकर एठारे कर्तव्य कौन से विषय दि जाए पिलाने जदि आपण पिलाने पॉइंट मन रखती बा पॉइंट घोषी दियंती ताहले आपण भाषा पिलाने किछि दरकार नहीं पिलाने किछि बुक हिसाब से लिखा दरकार नहीं आपण भाषा जहाँ आपण बुझीचंती से ही भाषा ही लिखिए पिलाने किछि असुविधा हेबो नाही बिकज पिलाने कर्मचारी विषय थिबार अछि देखिबा शासन क्षेत्र में राजा को जो राजकर्मचारी माने साहाय्य करथिले मीन्स कोच पिलाने शासन क्षेत्र में मीन्स जो समय कि राजा माने शासन करथिले से क्षेत्र में पिलाने राजा को जो कर्मचारी माने राजा को किए माने सहयोग करथिले कहले पिलाने राजकर्मचारी राज्य में बसवास करथिबा से कर्मचारी माने साहाय्य करुथिले से माने मध्यरे पुरोहित सेनानी और ग्रामीण माने मुख्य थिले से माने मध्यरे किए थिले कहले पिलाने कर्मचारी मुख्य भाव में किए थिले कहले पिलाने लिखिबे पुरोहित सेनानी और ता सहित ग्रामीण माने ही मुख्य थिले नेक्स्ट पुरोहित पदवी खूब सम्मानजनक थिला जो माने कि पुरोहित थिले से मानकर पदवी खूब बा सम्मान मीन्स से मान को रेस्पेक्ट भाव में जनाशुना थिला से थिले राजांकर मुख्य उपदेष्टा से मीन्स पुरोहित थिले राजांकर मुख्य उपदेष्टा तांकर पार्थिव गुरु तांको द्वारा राजांकर अभिषेक संपादित हेउतिला तांको द्वारा राजांकर अभिषेक संपादित हेउतिला मीन्स का द्वारा कहले पिलाने पुरोहित द्वारा युद्ध समय से राजा पाखे रोते मीन्स जो समय पिलाने युद्ध होता से समय पाखे पाखे मीन्स कौन पिला जदि किसी अस्त्र शस्त्र कमी होगला से समय पिलाने से माने अस्त्र शस्त्र देउथिले किसी जदि घटना है पिलाने जदि किए मरीगला ताले से मरवा लोक नहीं जाउथिले बा किसी आहत है ता से मानकु नहीं जाउथिले ता कर्मचारी मानकर यह कर्तव्य थिला राजांकर सुरक्षा मीन्स राजा किपरि बंचिबे ताहा से माने जोगी थिले मीन्स जोगी थांती फॉर एग्जांपल जोगी थांती सरल भाषा जोगी थांती पिलाने मीन्स राजा को किपरि सुरक्षा देवा तांको काम यह पिलाने मीन्स समस्ते लाइन करी जोगी थिबे सेना बाहिनी जो मान थांती बा कर्मचारी माने वो विजय ईश्वर पाखरे प्रार्थना करथिले एवं सहित जो माने कर्मचारी थिले सुरक्षा पाई एवं सहित किपरि तांके विजय हेबे बा किपरि सक्सेसफुल हे जिवो से युद्ध रे ताहा पाई प्रार्थना भगवान पाखरे प्रार्थना करुथिले बोली कहा जाउची
सेनानी थिले राजांकर मुख्य सेनापति यह 1 मार्क पचारि थाए किए थिले राजांकर मुख्य सेनापति कहले पिलाने सेनानी जे थिले तांके थिले राजांकर मुख्य सेनापति से सैन्य चालना करिबा ओ आभ्यंतरीण शांति श्रृंखला रक्षा करिबा राजांकर दैनंदिन कार्यक्रम लिपिबद्ध करुथिले मीन्स राजांकर जा प्रतिदिन कार्य अछि से कार्य पिलाने तांके लिखुथिले बोली कहा जाउछि लिपिबद्ध करुथिले भाग दुग कर आदाय करुथिले यह पिलाने भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे यह पचारि थाए भाग दुग जेथिले पिलाने तांके थिले कर मीन्स टंका आदाय करुथिले बोली कहा जाउछि संग्रहित्री कोषाध्यक्ष रूपे कार्य करथिले जे पिलाने संग्रहित्री थिले सेही माने कोषाध्यक्ष रूपे कार्य करथिले यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एतद व्यतीत अवक्षय हिसाब रखुथिले गवीकृत जंगलर जत्न नेउथिले मीन्स गवीकृत जंगलर जत्न नेउथिले पिलाने 20 पति युद्ध समय रे राजा को साहाय्य करथिले जेउ माने कि 20 पति थिले सेही माने युद्ध समय रे राजा को सहयोग करुथिले बोली कहा जाउछि स्थपति सीमांत अंचल शासन कार्य बुझुथिले स्थपति जे थिले पिलाने से सीमांत अंचल शासन कार्य बुझुथिले बोली कहा जाउछि ओ उग्र शांति श्रृंखला रक्षा करथिले एवं उग्र शांति श्रृंखला रक्षा करुथिले नेक्स्ट एबे देखिए पिलाने सभा और समिति एगेन कहूँ पिलाने ए क्वेश्चन पिलाने ऋग्वैदिक जुग भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने लॉन्ग क्वेश्चन ए भितर पिलाने आपन को 2 मार्क 5-6 आसी पारे एवं तासतो ए भितर पिलाने 1 मार्क बहुत अच्छी पिलाने जो मारी मिस करबे नाही पूरा फर्स्ट रु लास्ट पर्यंत देखिबे पिलाने लॉन्ग पिलाने आपन भाबथिले वीडियो डी लॉन्ग हेले कोन हेले पिलाने आराम रे बुझंतु बुझिले पिलाने किछि कष्ट नाही बुझिले आराम रे लिखिदेवे किछि घोषिबा दरकार नाही पिलाने एगेन कहूँ पिलाने आपन को किछि भी घोषिबा दरकार नाही पूरा सरल भाषा बुझी जानतु बुझी करी एग्जाम रे जानतु एवं लिखंतु एते सहज एते बढ़िया लिखिबे निजे भाबी पिलाने हाँ सार भलो कहिथिले बुझी गले पिलाने सब जाक सहज लागे एवं घोषिले पिलाने जहाँ भी भूल थिबो ताहा भी आपन भूल लिखिदेवे देखिबा सभा समिति सिंपल भाषा बुझा सभा समिति मीन्स देखो पिलाने सभा डकाउला एवं ता समिति होता कौन पाई कहले पिलाने देखो जदि किसी युद्ध क्षेत्र में जी कि सैन्य आहत है जदि युद्ध क्षेत्र स्टार्ट होगापी जीव बा युद्ध स्टार्ट होगा जीव ताहले भी सभा एवं समिति बैठक होउथिला पिलाने जदि क्यों माने कि सैनिक मानक दरकार पड़े पिलाने भल भल सैनिक ताहले से मीटिंग रे पिलाने से माने कहूथिले कि आमको आहुरी सैन्य दरकार बिकज पिलाने युद्ध रे बहुत सैन्य दरकार जी कि शक्तिशाली हेइथिबो नेक्स्ट देखिया कौन लिखा है देखिया पूरा सिंपल भाषा रे राजा को शासन क्षेत्र मीन्स देखो पिलाने एबे कहथिले राजा को शासन क्षेत्र साहाय्य करिवा पाई सभा और समिति नामधेय 2टी गणतांत्रिक संस्था थिला राजा को चलाइवाई राजा को शासन क्षेत्र मीन्स राजा को चलाइवाई पिलाने साहाय्य करिवा सभा और सहित समिति 2टी गणतांत्रिक संस्था मीन्स लोक मानकर संस्था थिला बोली कहा जाउछि एही संस्था द्वय राजांकर क्षमता को नियंत्रण करि पारथिले एही संस्था जा अछि पिलाने एही संस्था 2टी राजांकर क्षमता जा अछि पिलाने ताहाको कंट्रोल करि पारथिले सभा और समितिर एपरि प्राधान्य थिला सभा एवं समितिर एपरि प्राधान्य थिला पिलाने जे से गुड़िक वेद साहित्य रे प्रजापतिंकर दुहिता बोली वर्णना कर जाइछि मीन्स वेद साहित्य पिलाने प्रजापतिंकर दुहिता बोली वर्णना कर जाइछि ता सत्वे एही संस्था 2टी संपर्क रे किछि निर्दिष्ट जना जाय ना ता संपर्क पिलाने एही संस्था जाछि सभा समिति 2 संपर्क रे किछि जना पड़ी न थाय बोली कहा जाउछि अनेक प्रसंग रे एही 2टी संस्था एकत्र व्यवहृत हेउथिबारु 2टी रे पार्थक्य मध्य स्पष्ट नुहे अनेक प्रसंग पिलाने एही 2टी संस्था एकत्र व्यवहृत हेउथिबारु बा एका संगरे व्यवहार हेउथिबारु ही 2टीर पार्थक्य मध्य स्पष्ट जना पड़ू ना 2टीर पार्थक्य कौन बोले ता जना पड़ू ना बोली कहा जाउछि VM आपड कहते पिलाने जे थिले अथर तांके कहते पिलाने जे जदिओ सभा और समितिर कार्य क्षमता निर्दिष्ट भाव में वर्णना कर जाई परिबो ना जदि पिलाने सभा और समिति कार्य क्षमता निर्दिष्ट भाव में वर्णना कर जाई परिबो ना बोली कहउछंती सेमाने बा सेमानक विषय रे उल्लेख अनेक लेखांश स्पष्ट रूपे सूचित
করে সূচিত করে যে সেই উভয় সভা অত্যধিক প্রভাব প্রয়োগ করଥିଲେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ସଭା କି ସଭା ସମିତି সেই ସଭା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ବଳିଷ୍ଠ ମିନ୍ସ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ଯାହା ହେଉ ରାଜ୍ୟର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମିନ୍ସ ସେ ଯାହା ହେଉନା ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟର ଯେ ଥିବେ ପିଲାମାନେ ବା ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଠାରେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଗ କରାଯାଇ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ମିନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଭାବିନିଅ କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଭା ଓ ସମିତି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ଥିଲା ସଭାର ଯାହା ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାହା ସୀମିତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଋଗ୍ବେଦରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ବା ପ୍ରଥମ ବେଦରୁ ଜଣାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ସଭାର ସଭ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଥିଲେ ବା ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ତା ସହିତ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେଇ ଲୋକମାନେ ବି ବା ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସଭାର ସଭ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅଣରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବା ବିଜ୍ଞ ବିତ୍ତଶୀଳ ସେଇମାନେ ରାଜନୈତିକ ଓ ତା ସହିତ ଅଣରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ପାଳନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ରାଜାଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ସଭାରେ ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କର ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ ଥିଲେ ବା ଦଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଦୋଷୀମାନେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦୋଷୀର ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେବ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ନ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଆପଣ କିଛି ଡରିବା ନାହିଁ ଆପଣ କେବଳ ଆରାମରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆରାମରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ମାର୍କ ଆଣିବାରେ କିଏ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖି କରି ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କିଏ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସେ କେମିତି ପଢ଼ୁଥିଲା କେତେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଲା ବୋଲି କିଏ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସମ୍ଭବତଃ ସୀମିତ ଥିଲା ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଏହା ଥିଲା ଜାତୀୟ ସଭା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତା ସହିତ ନାରୀମାନେ ଏହାର ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ମିନ୍ ସଭା ସମିତି ଯାହା ଥିଲା ସେ ଭିତରେ ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସମିତିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପତି ବା ଈଶାନ କୁହାଯାଉଥିଲା ସଭ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ବା ସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ସମିତିରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତ ବା ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ସମିତିରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବା ଖୋଲା ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସମିତି ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ କରିପାରୁଥିଲା ସମିତି ଯାହା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତା ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏହାର ଭୂମିକା ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଦେଖିବା ନ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ କିପରି ରାଜାମାନେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆଇନ ଓ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଆଦି ବା ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଆଇନ ଓ ତା ସହିତ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥା ଓ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥା କ'ଣ ଅଛି ନୀତି କ'ଣ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ ବିଚାରପତି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ମକଦ୍ଦମା
ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ବିଚାର ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ରାଜନ। ବିଚାର ଯେଉଁମାନେ ନେଇପାରିବେ କି ବିଚାର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଲା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଅନୁଚିତ ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ତାହା ପାଇଁ ରାଜନ ମିନ୍ସ ରାଜା ସେସବୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଚାର କରିବାରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବିଚାର କିପରି କରାଯିବ ତାହା ପାଇଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମିନ୍ସ ବଡ଼ ଲୋକ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପିଲାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଥା ଖୁବ୍ କଠୋର ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚୋରି ସନ୍ଧି ଚୋରି ଡକାୟତି ଘଟୁଥିବାର ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚୋରି ବି କରୁଥିଲେ ସିନ୍ଧି ଚୋରି ଡକାୟତି ଏସବୁ ଥିବାର ପିଲାମାନେ ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିନପାରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ନଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ସୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମରିକ ସଂଗଠନ। ସାମରିକ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ସାମରିକ କହିଲେ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝେଇବ ଯେଉଁଠାରେ କି ରାଜାଙ୍କର ବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଜାତୀୟକୁ କିପରି ଉନ୍ନତ କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ଭଲ ଭଲ ସୈନ୍ୟ ଚୟନ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ କିପରି ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ରାଜନୀତିର ବା ରାଜନୀତି ଯୁଦ୍ଧର ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ପିଲାମାନେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚମାନର ଋଣ କୌଶଳ ଥିଲା ମିନ୍ସ ରଣ କୌଶଳ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚମାନର ରଣ କୌଶଳ ମିନ୍ସ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରଣ କୌଶଳ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପଦାତିକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ରଥାରୋହୀ ଆଦି ଥିଲା ସାମରିକ ସଂଗଠନ। ପଦାତିକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଏବଂ ରଥାରୋହୀ ଆଦି ଥିଲା ସାମରିକ ସଂଗଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପତି ଓ ରଥାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରଥିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପତି ଏବଂ ରଥାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରଥିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଜାତି ଠାରୁ ଗୋରୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାନୀ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଜାତି ଠାରୁ ଗୋରୁ ଲୁଣ୍ଠନ ବା ଗୋରି ଲୁଟିଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାନୀ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଅଭିଯାନରେ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ ବା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ସାଞ୍ଜୁ ଢାଲ ନିରସ୍ତ୍ରାଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ସାଞ୍ଜୁ ଢାଲ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ବହିଃଶତ୍ରୁରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଦୁର୍ଗ ବା ପୁର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବହିଃଶତ୍ରୁ ମିନ୍ସ ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ ରକ୍ଷା କିପରି ପାଇବେ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମିନ୍ସ କାନ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ କିଛି ଦିଆଯାଉଥିଲା କି ତାଙ୍କେମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଧନୁଶର ଆସି ବର୍ଚ୍ଛା ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ବା ବର୍ଚ୍ଛା ଟାଙ୍ଗିଆ ଅସି ଏସବୁ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସରିଲା ଟିକେ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ ବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବଜାଯାକ ବାଜୁଥିଲା ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବୀରୋଚିତ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୀରୋଚିତ ଆହ୍ୱାନ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସୁପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରହୀନ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉନଥିଲା। ମିନ୍ସ ସୁପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରହୀନ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ାମାନେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉନଥିଲା ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ଭବତଃ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆଦି ବା ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ
ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଐତିହାସିକ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଗଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ। ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଅନେକ ଥର ଗଣପତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଋଗ୍ବେଦରେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଥର ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣପତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ମାନେ ସେହି ଗଣପତିଙ୍କୁ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ସରିଲା କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଖିବା। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା, ମିନ୍ସ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେସବୁ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜାମାନେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଋଗ୍ବେଦରେ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା MDC2 ମିନ୍ସ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କୋର୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସେଥିରୁ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ଦେଖିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କହିବେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଲିଟିକାଲ ହେଉ ବା MDC ହେଉ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି VSC ସବୁଯାକ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।